नंबर 6 नगर व्यापारी ਅਤੇ शिल्पकार। इस पाठ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਗਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ शिल्पकारां बारे जाणांगे कि उस समय के दौरान किस तरह के नगर सीगे। नगर सी जिहड़े अलग अलग जगह ते जिहड़े लोग बस जाते सी, वड्डी आबादी हो जाती सी, तो उन्होंने नगरों का नाम दिता जाता सी। नगरों को कई भागों के विच वंडिया जाता है, जिवें किसी धार्मिक स्थान के नेड़े तेड़े तो काफ़ी मात्रा के लोग रहन लग जाते सी, तां उस जगह नूं, उस नगर नूं धार्मिक नगर जिहड़ा ओह कहा जाता सी। जिमें बंदरगाह ते बहुत सारे जिहड़े लोग सी ओह रहन लग जाते सी, अलग अलग काम करने वाले, तो उस नूं बंदरगाह नगर कहा जाता सी। इस तरह नाल कई नगर सी जिहड़े ओह छाउणियां सी जिथे सैनिक रहिंदे हुंदे सी, तां उन्हां नूं सैनिक नगर कहा जाता सी। तां इस तरह नाल जिहड़े नगर ने उस समय दे विच बने होए सी, उन्हां नूं अज दे टाइम दे विच असीं उन्हां दी स्टडी करन दे लई अलग अलग कैटागरीज दे विच डिवाइड कर देंगे। ते इस समय दे दौरान, इस समय बारे सानू नगरां तो, उस समय दे व्यापारियां तो ते शिल्पकार ने जिहड़ियां तकनीकां अपनाईयां सी उन्हां तो बहुत कुछ पता चलदा हैगा। जिवें कि तंजौर जिहड़ा चौलां दी राजधानी सी, उस दे विच एक मंदिर बणिया होया हैगा, तां उस मंदिर दी जिहड़ी दीवार है उस ते एक व्यक्ति दा नाम सानू पढ़न नूं मिलदा है, जो नाम है जी कुंजर मल्लन राजा राज पेरुथच्चन। कुंजर मल्लन राजा राज पेरुथच्चन ये नाम है जिहड़ा इस मंदिर की दीवार तो सानू मिलता है पढ़न नूं, जिस तो पता लगता है, जिस तो यह अंदाजा लगाया जाता है कि ये व्यक्ति कौन सी। वो इस मंदिर का आर्कीटैक्चर सी जिसने इस मंदिर का जिहड़ा डिजाइन है वो तैयार किया सी। ये मंदिर है जिहड़ा वो कावेरी नदी के किनारे, कावेरी नदी कोल बहती है इस मंदिर के, अते शिवलिंग जिहड़ा इस मंदिर दे विच स्थापित है। इस तो भाव है कि यह मंदिर लॉर्ड शिवा नूं समर्पित है। ते चौलां की गल करी चलीए तो चौलां दे समय एक होर बहुत वधिया जिहड़ी चीज़ देखण नूं मिलदी है कि उस समय मूर्तियां बनाईयां जांदियां सी। शिव की मूर्ति, नटराज की मूर्ति जां होर बहुत तरह दी जिहड़ियां मूर्तियां बनाईयां जांदियां सी, वो एक खास तकनीक नाल बनाईयां जांदियां सी, जिस तकनीक का नाम है जी लुप्त मोम तकनीक। लुप्त मोम तकनीक असल दे विच हुंदी की है? लुप्त मोम तकनीक दे विच की कीता जांदा हैगा, हाँ जी, लुप्त मोम तकनीक हुंदी की है? लुप्त मोम तकनीक दे विच की हुंदा हैगा कि जिहड़ी एक मोम दी मूर्ति बना लई जांदी है, मोम दी एक मूर्ति बना लई जांदी है ते उस दे उपर चीकणी मिट्टी दा जिहड़ा लेप है वो चढ़ा दित्ता जांदा है। पूरी मूर्ति दे उपर चीकणी मिट्टी दा लेप चढ़ा के उस दे एक होल कर लिया जाता है मूर्ति ते बाद दे विच उस होल दे राही पूरी जिहड़ी मोम है उसनूं पिघला के, गर्म करके पिघला लिया जाता है ते बाहर कढ लिया जाता है। तां मिट्टी दी जिहड़ी मूर्ति बच जाती है, उसे मूर्ति दे विच बाद दे विच कोई धातु है जिहड़ी वो गर्म करके उस दे विच पा दित्ती जाती है अते ठंडी होण तो बाद उस मूर्ति दी जिहड़ी मिट्टी है उसनूं हटा दित्ता जाता है ते उसनूं चमका के एक मूर्ति तैयार कर ली जाती है। ते इसे तकनीक नूं की नाम दित्ता जाता है जी लुप्त मोम तकनीक, जिहड़ी कि चौल काल दे समय काफ़ी फेमस सी। तो उस तो बाद गल करते हैं जी एक होर टर्म इस लैसन दे विच पढ़न नूं मिलदी है, गिल्ड। गिल्ड की हुंदा है? गिल्ड व्यापारियों के जिहड़े संघ ने उन्हां नूं गिल्ड कहा जाता है। व्यापारी बहुत सारे की बना लैंदे सी, अपने यूनीअन बना लैंदे सी, संघ बना लैंदे सी ते इन्हां संघां नूं गिल्ड कहा जाता सी। इन्हां दे विचों काफ़ी जिहड़े संघ ने उन्हां दे नाम सानूं पढ़न नूं मिलदे ने, जिन्हां दे विचों दो काफ़ी फेमस ने जी। एक तो हैगा मणिका ग्राम ते एक नानादशी। ये व्यापारियों के दो संघां दे या दो गिल्ड्स दे नाम ने। ते व्यापार करते हैं सी आपस दे विच। इन्हां दा जिहड़ा व्यापार है वो प्रायद्वीपी भारत दे अंदर, दक्षिण पूर्वी एशिया दे देशां दे नाल अते चीन दे नाल हुंदा सी। उस तो बाद असीं गल करते हैं जी हंपी दी। एक इंपॉर्टेंट टाउन है, इंपॉर्टेंट शहर हैगा हंपी। ਇਹਦੇ बारे काफ़ी क्वेश्चनस आ जाते होंगे ने कि एग्जाम दे विच। हंपी है जिहड़ा वो कृष्णा अते तुंगभद्रा, ये दो नदियां ने, कृष्णा अते तुंगभद्रा, इन्हां नदी घाटियां दे विचकार बनया होया हैगा। इस दी जिहड़ी स्थापना हैगी वो 1336 ईस्वी दे विच कीती गई सी। ते हंपी नगर कदों जिहड़ा ये फेम दे विच आया, क्योंकि ये विजयनगर साम्राज
ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਰਿਹਾ, ਸਮਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਵਿਜੇਨਗਰ ਸਮਰਾਜ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੰਪੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਢਹਿਣ ਨਾ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੰਪੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੰਪੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1336 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੇਨਗਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਡੋਮਿੰਗੋ ਪੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਰਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹੰਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੰਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੋਂ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਡੋਮਿੰਗੋ ਪੇਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ ਹੁੰਡੀ। ਹੁੰਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੈੱਕ ਹੈਗਾ, ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹੁੰਡੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤਾ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁੰਡੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਗੀ? 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਹੁੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਹੁੰਡੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮਛਲੀਪਟਨਮ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਡੈਲਟੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਛਲੀਪਟਨਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਛਲੀਪਟਨਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਮਛਲੀਪਟਨਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੂਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਚੌਲ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਲੁਫਤ ਮੋਮ ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੋਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਮ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਲਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਣਿਕਾ ਗ੍ਰਾਮ, ਨਾਨਾਦਸ਼ੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੰਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਨਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1336 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੇਨਗਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੰਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਮਿੰਗੋ ਪੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਸਨੇ ਹੰਪੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਹੁੰਡੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਛਲੀਪਟਨਮ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਇਹ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 7 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਲੈਸਨ ਗਗਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ।
ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।